Today we have a very special guest with us. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഫേസ് ആയിരിക്കും, but I would still like to introduce to you Miss Isha Farah Qureshi. She is Mrs. Universe 2019 Solidarity, Mrs. International 2018. She's got a lot of awards and recognitions. She is the Global Woman Icon of 2020. Inspirational Woman 2020, Best Model of the Year 2020, Ambassador of Global Tolerance Spaces 2019 by World Leaders Forum Dubai. I think I can go on and on and on, but I think we will wait to hear from the lady herself. We invite Isha Farah Qureshi to inaugurate this webinar. Isha. Hi everyone. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങള്? ഇന്ന് Saturday evening, everybody gathered together here. That's a very, very important topic that we are discussing. Here situation, we all are very, very health conscious. We want to know how do we improve our immunity, how do you take care of your health. In a thought process, a cafe really a salute because these days art and entertainment, women empowerment, and a lot of topics we discussing, but health is so important, but webinar like so that you have put forward, especially great applause to the entire women's team of ACAF. Father Dene, thank you so much for inviting me over here. Very special thanks to the Women's Wing Chairperson Rani, President Anu, and our favorite speaker of the day, Dr. Neetu. I think Shahu Saran or Saran but someone mentioned today that's a celebrity doctor, so she is over here. We're all eagerly waiting. Homeopathy very official ആധികാരികമായി സംസാരിക്കാനായിട്ട് Dr. Neetu already ഉണ്ട്. So I don't have to touch that area because she is expert. I'm not. But from my experience, what I can say is that Dr. Neetu ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. എൻ്റെ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ഒരംഗം ഇവിടെ സംസാരിക്കേണ്ടായി, ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാനുള്ള ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വെരി ക്വിക്ക് റിസൾട്ട് തന്നെ homeopathy medicines കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Especially, I'm survived from a COVID last month. ആ സമയത്ത് I was like keep on consulting Dr. Neetu for each and every small thing. So അത് മാത്രമല്ല, and I have a small baby. He's having eczema. So അവനും Dr. Neetuന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലാണ്. So every now and then, ella kochu കാര്യത്തിനും I keep disturbing her. Keeping all that apart, coming to the homeopathic, I felt always there is a sudden result. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാറുണ്ട്, especially something related to asthmatic, something related to your allergic skin diseases, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Also വേറൊരു പ്രത്യേകത ഹോമിയോപ്പതിക്ക് what I felt is that മിക്ക മെഡിസിൻസും will give a temporary relief. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ക്യൂർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ ഹോമിയോപ്പതി I have felt അത് വേരിലേക്ക് ചെന്ന് വേരുടെ പിടിതെടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ also it gives a 100% cure, 99% cure, or a bare minimum of a long lasting cure. അങ്ങനെ കിട്ടാറുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മെത്തഡോളജി ആണ് ഹോമിയോപ്പതി, ഇസ് വാട്ട് മൈ personal experiences. And വേറൊരു സംശയം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, homeopathy we use some kind of a spirit into the medicines, whether that will affect your health, whether that is a wrong thing for us. For other, and then I'm sure that she will touch base on that part, but that is all a myth or it is a wrong information. So this is something that you have to really adopt to your lifestyle rather than going for a side effect medication. Medicines, when you take, there is a side effect. It says that poison in a very small quantity is a medicine, but medicine in a large quantity is a poison. Dr. Neetu, don't look at me. Yeah, that's how it is. But I felt homeopathy is a very fantastic system of medication for almost every kind of medication which really require a challenging phase to cure. The side effects illada thanne you can come out of it.
അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ദീർഘിക്കുന്നില്ല. I think once again thank you very much for inviting me. 2 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്യാഫിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാവാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. But this is my first ever appearance as a special guest with the CAF. So looking forward for a great association. And once again thank you and all the best for the entire team. I love you all. And over to you, Anu. She has over 20 years of experience in various clinics in India and UAE. She started her career as a homeopathic practitioner at Nicholson Homeopathy, Thrissur, Kerala, and worked as a homeopathic practitioner at Al Balsam Homeopathic Center, Sharjah, and later at Reem Al Nada at Diagnostic Center. She treats diseases by selecting the most appropriate medicine to stimulate one's own immunity. She has special experience in treating immune disorders, which helps in building up and strengthening the body's immune system. She has given exceptional treatment for patients with hemorrhoids and fissures, special interest in treating psoriasis patients with homeopathy from the inside out. And she has presented a paper about autism in homeopathy. Wow. And as Biju Kumar said, she is our celebrity doctor. It is indeed our pleasure and privilege to invite Dr. Neetu to this webinar. We are longing to hear from you. Dr. Neetu, over to you. Thank you, Anu. Thank you all ACAF team, especially Anu and Rani and I think Biju. They use like about like in the preparation. Thank you so much for your support. And I think we will finish our topic first, then we'll discuss. Okay. I'm going to discuss about what is homeopathy. പലർക്കും അറിയില്ല homeopathy system എന്താ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്, and different types of skin diseases and allergies, and about the homeopathic medicine, what normally നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. And what is homeopathy? എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇതൊരു കോംപ്ലിമെന്ററി ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനുമാൻ ആണ്. ഒരു 200 years ബിഫോർ ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമിലിയ സിമിലിബസ് ക്യുരൻഡർ എന്നതാണ്. അതായത് ലൈക്ക് ക്യൂവേഴ്സ് ലൈക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒണിയൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരും, മൂക്കിന് വാട്ടറി നോസ് ഉണ്ടാവും. അതേ സിംറ്റംസ് ഉള്ള മെഡിസിൻ നമുക്ക് അലിയൻ സപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിൻ, ആ മെഡിസിൻ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു അലർജീനെ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സിംറ്റംസിനെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി പ്രിൻസിപ്പിൾ. അതായത് സെയിം സിംറ്റംസ് തരുന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട്, അതായത് ഇപ്പം ചില പ്ലാന്റ്സ് ആവാം, മിനറൽസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽസ് ആവാം. ഫ്രം നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒന്നും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്ലാന്റ്സ് മെയിൻലി പ്ലാന്റ്സ് ആണ്, പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈവൻ അനിമൽസ് നിന്നും നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് കോസസ് സിംറ്റം ഓഫ് എ ഡിസീസ് ഇൻ ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ ക്യാൻ ആൾസോ ക്യൂർ സിമിലർ സിംറ്റംസ് ഇൻ സിക്ക്. സെയിം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 10th എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹോമിയോപ്പതിക് ഡേ ആയിരുന്നു. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അവയർനെസ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയുടെ സ്കോപ്പും ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിനെ കുറിച്ച് കുറെ മിത്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് കുറെ ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് മിത്ത്. നമ്മൾ സാധാരണ സ്ഥിരം ആൾക്കാർ കേൾക്കുന്നത്. ഡോക്ടറെ നമുക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ലെമൺ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഒണിയൻ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, മിന്റ് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം അല്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ മെഡിസിനൽ ആക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫുഡിന് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കഴിക്കാനായിട്ട്. എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് ഭയങ്കര മൈൽഡ് ആണ്, പ്ലാന്റ്സ് അനിമൽസ് എന്നൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതൊക്കെ അതിന്റെ മൈൽഡ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെവി ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ല ബിരിയാണി ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് മിന്റ് ഒണിയനൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ആവും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഒരു 1/2 hour ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 hour ആഫ്റ്റർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ അസുഖത്തിനെ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ആസ്മ ആയാം, ചിലപ്പോൾ പൈൽസ് ആവാം, എന്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ തണുത്ത സാധനങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുട്ടയും എഗ്ഗും ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ റാഷസ് കൂടുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് കൂടുന്നുണ്ടോ, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനെതിരായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഡയറ്ററി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇല്ല.
പിന്നെ ഉള്ളത് ചില മെഡിസിൻസിന് മാത്രം മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്പെസിഫിക് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കരുത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതും ഭയങ്കര റെയർ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ദ സെയിം വൈറ്റ് പിൽ ഫോർ എവരി വൺ. എല്ലാവരും ചോദിക്കും എപ്പോഴും ഈ മധുരമുള്ള ഗുളികയാണല്ലോ ഡോക്ടർ എല്ലാവരും തരുന്നത്, എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ എന്താ മെഡിസിൻ ഇല്ലേ, എല്ലാവർക്കും സെയിം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഈ വൈറ്റ് പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മീഡിയ മാത്രമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ അതിൽ മെഡിസിൻ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഡിസ്പെൻസ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ കോഫി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കമന്റ് എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. കോഫി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കുറെ മെഡിസിൻസിനെ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ്, അതിന്റെ ആക്ഷൻ കുറയ്ക്കും. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ കോഫി കഴിക്കരുത് എന്നൊരു ഇതിൽ പറയാറ്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻസ് സപ്ലിമെന്റ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. വൈറ്റമിൻസ് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, ബി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് സപ്ലിമെന്റ് അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഡോക്ടേഴ്സിന് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഇല്ല, അവരെന്താണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പലർക്കും ഒരു ഡൗട്ട്. അവർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടിയുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് സാധാരണ മറ്റുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ അതർ സിസ്റ്റം ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പോലെ തന്നെ 5.5 years കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടാണ്, അതായത് പ്രോപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ, പാത്തോളജി, അനാട്ടമി, എന്താ പറയാ, ഗൈനക്കോളജി, ഫിസിയോളജി, സൈക്കാട്രി എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളും ഇത് പഠിച്ചത്. ഓൺലി തിങ് എന്താ മെഡിസിൻ പാർട്ട്, അതായത് ഫാർമസി പാർട്ട് ഈസ് ഡിഫറെന്റ്. അത് മാത്രമേ ഇതിൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം 5.5 years ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സും 3 years പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കോഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അഗ്രവേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസ്, പലരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മരുന്ന് എടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ഒരു അഗ്രവേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത്, കൂടാറുണ്ടെന്ന്. എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും പല സപ്രഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പലരും ഓയിൻമെന്റ് ഒക്കെ തേച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് മെഡിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തേച്ച് അത് സപ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വരാറ്. നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സപ്രഷൻ ചെയ്യാറില്ല, എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാറേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ചില ക്രോണിക് കേസുകളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും ഈ സ്കിൻ എക്സിമയിലാണ് അധികം കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു അഗ്രവേഷൻ കാണും ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതൊരു മാക്സിമം ഒരു 1 week അല്ലെങ്കിൽ 10 days, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ സബ്സൈഡ് ആയിക്കോളും. അതിനൊരു വലിയൊരു അഗ്രവേഷൻ എന്ന് പറയാനില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സിംറ്റംസ് സപ്രസ് ചെയ്യാത്ത കാരണം മാത്രമാണ് ആ ചെറിയൊരു അഗ്രവേഷൻ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ക്യാൻ ടേക്ക് അതർ മെഡിസിൻസ് ടുഗദർ. അതായത് ഇപ്പൊ BP മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസിന്റെ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻസിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 1/2 hour 1 hour ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. പലരും സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, സ്റ്റീറോയിഡ്സ് ഉണ്ടോ ഡോക്ടറെ എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മെഡിസിന് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇല്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പലർക്കും ചോദിക്കുന്ന എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാന്റ്സ് നിന്നാണ് വരുന്നത്. സ്ട്രോങ് ക്രൂഡ് ഫോമിൽ ചില പ്ലാന്റ്സിൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ് കണ്ടെയ്ൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്രൂഡ് ഫോമിലല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പല പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മൈൽഡർ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചോദിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ 10-20 years ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോൾഡ് ഉണ്ട്, എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാ, സ്ഥിരമായിട്ട് തുമ്മലും സ്നീസിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു 2 ദിവസം 3 ദിവസം കൊണ്ട് ആക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡോക്ടറെ ഇത് സ്റ്റീറോയിഡ് ആണോ, എന്തെങ്കിലും മീൻസ് അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ കിട്ടണേ എന്നുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്ന് ആക്ഷൻ കിട്ടിയാലും അവർ പറയും സ്റ്റീറോയിഡ് ആണ്, അപ്പൊ ആക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും അത് പ്ലാസിബോ എന്നുള്ളത് പറയും. പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലും അത് സ്റ്റീറോയിഡ് കണ്ടന്റ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ലാബ് ടെസ്റ്റ് എന്തിനാ ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലാബ് ടെസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബാക്കി സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ നമുക്കും ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് വേണം, ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് വേണം. എന്നുവെച്ചാൽ ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ മൈൻഡിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാരണം നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യണം. പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, അയാളുടെ മൈൻഡ് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൈൻഡ്, ഫിസിക്കൽസ്, അതായത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ക്രേവിങ്സ്, അവേർഷൻസ്, സ്ലീപ്പ്. അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഒരു ലോങ് ഹിസ്റ്ററി ലൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഡയഗ്നോസിസ് വേണം. ഡിസീസ് ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ലൈക്ക് പ്രോഗ്നോസിസ്, അതായത് നമുക്ക് ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുമോ, അതോ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണോ, നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതോ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അക്യൂട്ട് സ്റ്റേജ് ആണോ, നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് ലാബ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ പലരും ചോദിക്കും ഹോമിയോപ്പതിക്ക് സർജറി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഹോമിയോപ്പതിയിൽ സർജറി ആവശ്യമില്ല, പക്ഷെ പല സർജിക്കൽ കേസസും നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എസ്പെഷ്യലി കുട്ടികൾക്ക് കാണാവുന്ന അഡിനോയിഡ്സ്, ക്രോണിക് ടോൺസിൽസ് ഹൈപ്പർട്രോഫി, അല്ലെങ്കിൽ സൈനസ് പ്രോബ്ലംസ്, പിന്നെ സ്റ്റോൺസ്, കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ്, ഗോ ബ്ലാഡർ സ്റ്റോൺസ്, ഹെമറോയിഡ്സ്, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നല്ല ചികിത്സയുണ്ട്. വിത്തൗട്ട് സർജറി തന്നെ നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ചോദ്യമാണ് വെരി സ്ലോ ആണെന്നുള്ളത്.
സ്ലോ ആണെന്നുള്ളതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിക്കവാറും പേഷ്യൻസ് ആദ്യം തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിന് വേണ്ടി വരില്ല. എല്ലാവരും എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും നടക്കാതെ അവിടെ ഒരു ആക്ഷനും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും കേസ് തന്നെ ക്രോണിക് കേസായി കാണും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടൈം എടുക്കും. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമ്മൾ സപ്രഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കാരണം അതിൻ്റെതായ നാച്ചുറൽ കോഴ്സ് എടുക്കും പോകാനായിട്ട്. പിന്നെ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് മെഡിസിൻ. പലരുടെയും വിചാരം ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല, ഹോമിയോപ്പതിക് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാവരും നാട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോൾ 5 മാസം 6 മാസത്തേക്കുള്ള മെഡിസിനും കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അത് ഒരിക്കലും ശരിയായ തീരുമാനമല്ല. എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് പല കാര്യങ്ങളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ്, നമ്മുടെ ഓരോ ചേഞ്ചസും, അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. എല്ലാ 2 വീക്സ് ഒരു പൊടിക്കാറ്റ് വരും. ആ പൊടിക്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള മെഡിസിൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടിലിപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ദുബായിൽ എപ്പോഴും ചൂടാന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് അവിടുന്ന് കൊടുത്തു വിടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും 6 മാസത്തേക്കുള്ള മെഡിസിൻ, പനി, ചുമ, കഫക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ അത് മിക്കവാറും ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരും, ഡോക്ടർ ഒരാഴ്ച ഞാൻ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ മെഡിസിൻ ആവണമെന്നില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ 2 വീക്സ് 3 വീക്സ് കൂടുമ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ മെഡിസിൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സെയിം മെഡിസിൻ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, കൊടുത്താൽ ആക്ട് ചെയ്യില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മെഡിസിൻസിന്റെ സിംറ്റം അനുസരിച്ച് ഓരോ മീൻസ് ആക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാരെ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് കറക്റ്റ് മെഡിസിനെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പനിയൊക്കെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 3-4 hours കൊണ്ട് തന്നെ അത് നിൽക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും വേറെ മെഡിസിൻസ് കൊടുത്താൽ അത് എന്ത് മെഡിസിനാണെന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് മെഡിസിനാ കൊടുത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയ്യോ അതൊന്നും പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ആന്റിഡോട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ ആണോ കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ ആക്ഷൻ കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ 150-ലധികം ഡോക്ടേഴ്സ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 200 ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ എമിറേറ്റ്സിലും ഡോക്ടേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അടുത്തുള്ള ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് വെറുതെ മെഡിസിൻ കുറെ കൊണ്ടുവരണേക്കാളും നല്ലത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കുകളിൽ വരുന്ന കോമൺ അസുഖങ്ങളാണ്. അതിൽ വൺ ഓഫ് ദ ഡിസീസ് ആണ് മൊളസ്കം കണ്ടാജിയോസം. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കോമൺ അസുഖമാണ് ഇത്. പാലുണ്ണി എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ. ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ കോമൺ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസീസ് ആണ്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ സ്ഥിരം ഡെയിലി 2-3 പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ഈ മൊളസ്കം കണ്ടാജിയോസം വെച്ചാണ്. ഇത് കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് സർക്കുലർ ഷേപ്പ്, ചെറിയ ഒരു പേളി വൈറ്റ് ആയിട്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് ബോഡിയിൽ കാണാം. അതിന്റെ നടുവിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു ഡിമ്പിൾ, ചെറിയൊരു പിറ്റ് പോലെ കാണാം. അതാണ് ഈ മൊളസ്കം കണ്ടാജിയോസം എന്ന അസുഖം. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, മുഖത്ത് മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്കിൽ മാത്രമോ 1-2 കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ ഏരിയ മുഴുവനായിട്ട് ഇത് ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ പോലെ തന്നെ കാണാം. ഫുൾ ഒരു സൈഡിൽ മുഴുവനായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പല കുട്ടികൾക്കും, ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടിക്ക് വരും, പിന്നെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവും. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. മൊളസ്കം കണ്ടാജിയോസം എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറസ് ആണ് ഇത്. കാരണം ഇത് സാധാരണ ബോഡിയിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു 3 to 6 വീക്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് പുറത്തു വരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് മിക്കവാറും നടക്കുന്നത് എവരെങ്കിലും ട്രിപ്പൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇവിടെ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോനയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെയൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ ആ കൊച്ചിനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടി, അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീസെന്റ് ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു 1 month 2 months ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരും കാണും. പിന്നെ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്കിൻ കോണ്ടാക്ട് ആണ്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത ടവലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത ടേബിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്വിമ്മിങ്ങിന്റെ ഡ്രസ്സുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരാളുടെ മുഖത്ത് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴോ ചൊറിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിയിട്ട് അതെന്നുള്ളത് വേറെ ഭാഗങ്ങളിലാവുമ്പോഴും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്പ്രെഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് മോസ്റ്റ്ലി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലാണ് കാണുന്നത്. ചില കേസുകളിൽ ഇത് ഇച്ചിങ്ങും ബ്ലീഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വീക്ക് ആവുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കാണുന്നത്. പിന്നെ അറ്റോപ്പിക് എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ പെട്ടെന്ന് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഹ്യൂമിഡ് വെതറിലും ഇത് കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. പിന്നെ സ്ട്രോങ് മെഡിക്കേഷൻസ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്സ് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലും ഇത് പെട്ടെന്ന്, അതായത് വീക്ക് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില ജെനൈറ്റൽ വാട്സും കാണാറുണ്ട്, ലൈക്ക് സെക്സ്വൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ വഴിയും ആ ഏരിയയിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ കൈമ കാലുമ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭാഗം ഫുൾ സ്ലീവ് ഇടാൻ നോക്കുക. അതായത് അധികം വേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
പിന്നെ ഗുഡ് ഹൈജീൻ ഹാബിറ്റ്സ് ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ വേറെ ആൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യരുത്, അങ്ങനത്തെ മീൻസ് ടവൽസും ക്ലോത്ത്സ് ഒക്കെ വേറെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഷേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ആ ഏരിയ വിട്ടിട്ട് വേണം ഷേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ മുഖത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ അത് പൊട്ടിച്ച് വലുതാക്കാൻ പാടില്ല, വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടീ ട്രീ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്, കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നല്ലതാണ്, പിന്നെ ആപ്പിൾ സിഡാർ വിനീഗർ നല്ലതാണ്. അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടി, ആൻറ്റി വൈറൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള കാരണം അത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ സാധാരണ ഒരു 2 weeks to 2 months കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോകും. ഇതൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് അതിന് ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ പലരിൽ ഈ മുഖത്തൊക്കെ നന്നായി കാണുമ്പോൾ പലർക്കും കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു വിഷമമാണ്. കുട്ടികളെ ലൈക്ക് ഒരു ആൾക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതും നമ്മളിതിൽ, അതായത് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി പോലെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സോറിയാസിസ്. നമുക്കിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് കുറേ അധികം കേസസ് വരുന്ന സോറിയാസിസ് കേസസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നതാണ്. സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സ്കിൻ കണ്ടീഷനാണ്. അത് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് സോറിയാസിസ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ മിക്കവാറും കാണുന്നത് നല്ല സ്കെയിലിംഗ് ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് ലൈക്ക് വൈറ്റ് ഈ സിൽവറി തരത്തിലുള്ള സ്കെയിലിംഗ് ഫുൾ ബോഡിയിൽ കാണും. അത് ഫുൾ ബോഡി ആണെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ചില ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ട് കണക്കൂട്ടാറുണ്ട്. ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് സോറിയാസിസ്. പ്രത്യേക വേറെ കാരണങ്ങൾ പിന്നെയുള്ളത് സ്ട്രെസ് ആണ്, അല്ലാതെ പക്ഷേ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടറാണ് അധികം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ജെനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇത് പുറത്തേക്ക് കാണണമെന്നില്ല സ്കിൻ കംപ്ലയിൻസ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ്, എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ്, നല്ല ചൂടുണ്ടെങ്കിലും നല്ല തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും. പിന്നെയുള്ളത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നിൻ്റെ സെൽസ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന സ്കിന്നിന്റെ ലോവർ ലെയറിലാണ്. ആ ലെയറിൽ നിന്ന് സ്കിൻ സെൽസ് ഔട്ടർ ലെയറിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ 1 മാസമാണ് എടുക്കുന്നത്, 1 മാസം ടൈമാണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ഔട്ടർ ലെയറിൽ സ്കിൻ സെൽസ് എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് ഡെഡ് സെല്ലായിട്ട് കൊഴിഞ്ഞു പോകും. അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എവറി മന്ത് അതിന്റെ സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ സോറിയാസിസ് കേസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സ്പീഡാവും, അതായത് സ്കിൻ സൈക്കിള് അത് എത്ര ഒരു 1 month കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഒരു 1 week ആവും. അപ്പൊ നമുക്കത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്താലും, നമ്മളത് ഓയിൻമെന്റ് തേച്ചാലും, നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അത് മാറില്ല ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അതായത് ഈ സ്കിൻ സൈക്കിള് കുറച്ച് ലോ ആക്കണം. അപ്പൊ അത് ഈ സ്കിൻ സൈക്കിള് കൂടാനായിട്ട് വേറെ പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഡ്രൈനെസ്, അതായത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒക്കെ കാരണം അത് പിന്നെയും കൂടാനായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് സ്കിൻ ഇഞ്ചുറി, പെട്ടെന്ന് ഒരു കട്ട്സോ ബൈറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ സോറിയാറ്റിക് റാഷസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രോങ് മെഡിക്കേഷൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ. പിന്നെയുള്ളത് സ്ട്രെസ് ആണ്. സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി നീഡ് മോർ എനർജി ആൻഡ് വി നീഡ് മോർ ന്യൂട്രിയൻസ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വീക്ക് ആവും, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഈറ്റിംഗ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം പ്രോപ്പർ ആവില്ല. ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് നല്ലപോലെ നടക്കും. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് ഫ്ലെയർ അപ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, അത് കാരണം ഇത് സോറിയാസിസ് വരാം. സാധാരണ ഇതിൽ റെഡ് ഇച്ചി പാച്ചസ്, ഒരു സിൽവറി സ്കെയിൽസുള്ള പാച്ചസ് ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ ഡ്രൈ ക്രാക്ഡ് സ്കിന്നായിട്ടും കാണാം. നെയിൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഒരു റിഡ്ജിൽ ഒരു കട്ടിയായിട്ട് ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ തിക്കായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ചില കേസുകളിൽ അത് ജോയിന്റ്സിൽ പെയിന്, സ്മോൾ ജോയിന്റ്സിലൊക്കെ നല്ല പെയിനും സ്റ്റിഫായിട്ട് വരാറുണ്ട്. സാധാരണ കുട്ടികൾ ഒരു 11 years മുതൽ 60 years വരെയാണ് ഇതിന്റെ സമയം കാണുന്നത്. പക്ഷെ കുട്ടികളിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പല കേസുകളിലും. കുട്ടികളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സ്ട്രോങ് മെന്റൽ സ്ട്രെസ് ഒന്നുമില്ല, ചെറുത കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് അടികൂടുക, അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങളായാലും അത് അവർക്കൊരു സ്ട്രെസ്സാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഫ്ലെയർ അപ്പ് വരാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇത് പകരുമോ എന്നുള്ളത്. ഒരു തരത്തിൽ ഇത് പകരുന്ന അസുഖമല്ല, പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഇത് തൊടാനും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട്. പക്ഷെ ഒരു തരത്തിൽ ഇത് പകരുന്നതല്ല. പിന്നെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായാലും റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ഒബേസിറ്റി, ആൽക്കഹോൾ, സ്മോക്കിങ്ങും വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി. ഈ സോറിയാസിസ് എല്ലാ കേസുകളിലും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി എപ്പോഴും കാണാം, നല്ല കുറവായിരിക്കും. മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ 30-35 ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡി ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ 10 ബിലോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്.
പിന്നെ ഉള്ളത് സൺബേൺ, നല്ല വെയിലത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്. പിന്നെ എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടറാണ്, സ്ട്രെസ്സും വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സോറിയാസിസ് ഉണ്ട്. പ്ലേഗ് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ബോഡിയിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ്, സാധാരണ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ ഗുട്ടേറ്റൻ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. അത് സാധാരണ ആഫ്റ്റർ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ ഇൻഫെക്ഷന് ശേഷം. പിന്നെ ഒരു ഇൻവേഴ്സി സോറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ലൈക്ക് ബിലോ ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നേവലിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജനൈറ്റൽ ഏരിയയിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ഇൻവേഴ്സി. അത് അത്ര സ്കെയിൽസ് പോലെയല്ല, അവിടെ സാധാരണ ഒരു ഷൈനിങ് സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും ആ ഭാഗം. പിന്നെ പസ്റ്റുലാർ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പസ് കളക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സോറിയാസിസ് ആണ്. എരിത്രോഡെർമിക് സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല റെഡ് ആയിരിക്കും, നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നല്ല നമുക്ക് റിസൾട്ടാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിലുള്ളത്. പാമോ പ്ലാന്റർ സോറിയാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിലും കാലിലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർക്ക്. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് വെച്ചാൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരെ അവർ പോകാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് മീൻസ് ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ആൾക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങിന് പോകാനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്കാബ് സോറിയാസിസ്, തലേമ മാത്രമായിട്ടുള്ള സോറിയാസിസ് ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡാൻഡ്രഫായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ സോറിയാസിസിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോറിയാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് ജോയിന്റ് പെയിൻസ് ആണ് ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ നെയിൽ ഡിഫോമിറ്റി, കൈമയും കാൽമയും നെയിൽസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റിഡ്ജസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിപ്രഷനും ലൈക്ക് വേറൊരു സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി വരെ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല മെന്റൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് അവർക്ക് മാത്രമല്ല, പേഷ്യന്റിന് മാത്രമല്ല, ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് സപ്പോർട്ട് വേണ്ട അസുഖമാണിത്. നല്ല ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് കഴിക്കണം. അതായത് പ്ലാന്റ്സ് ലൈക്ക് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. വൈറ്റമിൻ ഡി റിച്ച് ഫുഡായ ആൽമണ്ട്സ്, ഓറഞ്ച്, ഫിഷ്, എഗ് ഒക്കെ ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഇ റിച്ച് ഫുഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒമേഗ 3 നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്, സ്കിന്നിന്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഹൈ ഫൈബർ ഫുഡ്, അതായത് കൂടുതൽ ഫൈബർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോക്സിസിറ്റി, അതായത് ബോഡിയിൽ ടോക്സിക് കണ്ടന്റ് കൂടും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ മോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഹൈ ഫൈബർ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വൈസ് ഡെയിലി നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times ആഫ്റ്റർ ബാത്ത്, അതായത് നമ്മൾ കുളിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫുൾ ബോഡി ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഏതെങ്കിലും മൈൽഡ് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയണം. വാഷ് ചെയ്ത് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഫുൾ ബോഡി അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് ഒരു അസുഖമുള്ള ആളാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇത് ട്വൈസ് ഡെയിലി നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിവിടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഡ്രൈനെസ്. അത് നമുക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ മീൻസ് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്ന പ്രശ്നമാണ്, നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന്. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് സെക്രേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, സിബം സെക്രേഷൻ. അപ്പൊ അത് മോയ്സ്ചറൈസിങ് നടക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം അതിനില്ല. പക്ഷെ ഈ സോറിയാസിസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നല്ല പ്രോപ്പർ ജെല്ല്, നല്ല അലോവേര ജെല്ലാണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ കണ്ടെയ്നുള്ള സ്കിൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാനുള്ളത് യോഗ, മെഡിറ്റേഷൻ, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കുന്ന എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡാൻസോ പാട്ടോ എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ മാറ്റേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പേഷ്യന്റിനും ഫാമിലിക്കും എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ പകർന്ന രോഗമല്ല, അതിന് ടൈം എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. റീഅഷ്യൂറൻസ് മാറ്റി കൊടുക്കാം എന്നുള്ള റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുത്താൽ തന്നെ. എനിക്ക് പല പേഷ്യൻസ് ലെറ്റർ അയക്കാറുണ്ട്, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ സൂയിസൈഡ് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുക, ഡോക്ടർ മാത്രമാണ് ഒരു ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പലരും അയക്കാറുണ്ട്. ഈ 20-30 years ഒക്കെ ആയിട്ട് സോറിയാസിസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. പലരുടെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ മെഡിസിൻ ഇല്ല, അതിന് ക്യൂർ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻസ് ക്യൂറായി നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയരുത്. നമുക്ക് നല്ല പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിനടുത്തുള്ള ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് റെഡ് മീറ്റ്, ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, സ്വീറ്റ്സ്, സിട്രസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇച്ചിങ് കൂട്ടും, അത് കാരണം. പിന്നെ കോഫി, ആൽക്കഹോളും സ്മോക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോണത് നമ്മുടെ എക്സിമ, കോമൺ ഇവിടെ കണ്ടുവരുന്ന അസുഖമാണ്. എക്സിമ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയും. ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു തരത്തിൽ ലൈഫ് ടൈമിൽ എക്സിമ അല്ലെങ്കിൽ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി കാണും. അതൊരു ഡ്രൈ ഇച്ചി പാപ്യൂളാണ് വിത്ത് സ്കെയിൽസ്. കുറച്ച് സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ സോറിയാസിന്റെ പോലെ അത്ര അധികം സ്കെയിലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല.
പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ അത് ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരും, ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ എക്സ്ട്രീം ക്രോണിക് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റിഷ് തിക്ക് ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ മിക്കവാറും ആസ്മയും അലർജി റൈനൈറ്റിസ് ഒക്കെ കാണും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അസോസിയേറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ ഈ കുട്ടികളിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ മിക്കവാറും ഒരു 3-4 months ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ അവർ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ന്യൂ പാരൻസിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ സാധനങ്ങൾ, ചിക്കൻ കൊടുത്ത് നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈസ് കൊടുത്ത് നോക്കണം, പുതിയ പുതിയ ഫുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ആ സമയത്താണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി സ്കിന്ന്. ആദ്യം ഒരു ചെറിയൊരു ചൊറിച്ചിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിങ്ങും മറ്റേ റെഡ് സ്കെയിലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇറിറ്റേഷൻ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പക്ഷെ ആൾക്കാർ അത് മൈൻഡ് ആക്കില്ല, അത് വല്ല ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് അത് അങ്ങോട്ട് വിടും. പിന്നെ അത് അടുത്ത് കുറച്ചും കൂടി കൂടും, പിന്നെ അത് ചൊറിഞ്ഞും ബാക്കി കാലിൻ്റെ അവിടെയും കൈയിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. മിക്കവാറും ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് മിൽക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കനൊക്കെ ഏർലി സ്റ്റേജിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവർക്ക് റാഷസ് വരും. അപ്പൊ ഈ മിൽക്ക്, ചിക്കൻ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നോൺ വെജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന റാഷസ് ആൾക്കാർ മൈൻഡ് ആക്കില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഫുഡ്, പുതിയ ഐറ്റംസ്, പുതിയ ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു 1 week എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് മേക്ക് ഷുവർ അത് ഓക്കെ ആണ്, ആ കൊച്ചിന്, എൻ്റെ കൊച്ചിന് അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ആക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി വലിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ നല്ല തിക്കനിങ് ഉണ്ടാവും. ഏരിയ കൈയുടെ മടക്കിലും കാലിന്റെ മടക്കിലൊക്കെയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത്. ആ ഏരിയ നല്ല തിക്കൻഡ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് കളർ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ അവിടെ പസ്സും ബ്ലഡും ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. അഡൽസിലാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവിടെ ഭയങ്കര ക്രോണിക് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറിലുള്ള ഒരു പാച്ച് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ മിക്കവാറും ഇത് ഹെറിഡിറ്ററി ആന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഫാമിലിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഫാമിലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിലും കാണും ഒരു ആസ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ അലർജി റൈനൈറ്റിസ് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാം. പിന്നെ ഡ്രൈ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ സ്കിന്ന് ഡ്രൈ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് എക്സെമയ്ക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നന്നായി മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ഡ്രൈനെസ് കൂടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഡെയിലി 2 times മോയ്സ്ചറൈസിങ് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ ലോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, പിന്നെ നമ്മുടെ എൻവയറമെന്റ്, അതായത് എക്സ്ട്രീം കോൾഡും എക്സ്ട്രീം ഹോട്ടും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ്. പിന്നെ എക്സ്പോഷർ ടു അലർജൻസ്, എക്സിമ അലർജി റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അലർജി, അതായത് ഇപ്പൊ മുട്ടയാണോ പാലാണോ എന്താ അലർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റി വെക്കണം. പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് അലർജി, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണ് കോമൺ ടൈപ്പ്. അതിൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കാരണമാണ് വരുന്നത്. അതായത് സ്കിന്നിന്റെ ബാരിയറിനെ അത് ഡാമേജ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡ്രൈനെസ്സും ഇച്ചിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സ്കിൻ ബിക്കംസ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ഓർ ഇൻഫ്ലെയിംഡ്. അതായത് പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഈ ഗോൾഡോ മെറ്റലോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓർണമെന്റ്സ് അതിനൊക്കെ ഇത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിന് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇറിറ്റൻ കോണ്ടാക്റ്റും അലർജി കോണ്ടാക്റ്റും. പിന്നെ ഡിസ്ഹൈഡ്രോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലിസ്റ്റർ പോലെ അവിടെ എവിടെയും കാണാം. സാധാരണ പാമിലും സോൾസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിന് വെസിക്കുലർ പാമോ പ്ലാന്റർ എക്സിമ എന്നും പറയും. ചിലപ്പോൾ ഈ വെസിക്കിൾ പോലെ വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരു പോലെ പോളം പോലെ വരുന്ന കാരണം വെസിക്കുലർ എക്സിമ എന്നും പറയും. പിന്നെ ന്യൂറോ ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഇച്ചയായിരിക്കും. അത് എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്ന ഈ രാത്രി ടൈമുകളിലൊക്കെയാണ്. അവർ വെറുതെ ഓഫീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീട്ടിൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് തുടങ്ങുന്നത്, ഇച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത്. അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് മിക്കവാറും തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, നന്നായി സ്വെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ന്യൂമുലാർ എക്സിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ കോയിൻ ഷേപ്പിൽ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാച്ചസ് അവിടെ ഇവിടെയും കാണുന്നതാണ്. സെബോറി ഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡാൻഡ്രഫ് അല്ലെങ്കിൽ സെബോറി നമ്മുടെ കഴുത്തിന്റെ ബാക്കിലും ഷോൾഡറിലൊക്കെ ആയിട്ട് സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. ഓയിൽ അധികം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ ഗ്ലാൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് ഇത് സാധാരണ ഇത് അധികമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ. പിന്നെ സ്റ്റാസിസ് എക്സിമ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കാലുമിക്കലിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കുറയുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ BP അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വെരിക്കോസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ താഴേക്കുള്ള ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുറയും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എക്സിമയാണ് സ്റ്റാസിസ് എക്സിമ. എക്സിമ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പല ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. IgE ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ എത്രത്തോളം ആന്റിബോഡി ബോഡിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് എത്ര അലർജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ, നോർമലി ബാക്കിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാച്ച് കുഞ്ഞു പാച്ചായിട്ട് വെക്കും. അതൊരു 48 hours കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഏത് സാധനമാണ് അലർജി ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കും.
പിന്നെ പ്രിക് ടെസ്റ്റും അതെ, സാധാരണഗതിയിൽ എന്തൊക്കെ അലർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ കൈമേ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ അത് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും. ഒരു 30 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടിച്ച് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലയർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റിംഗ്, മോയ്സ്ചറൈസിങ് അത് നിർബന്ധമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times ഡെയിലി മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഏതാണ് അലർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ സ്ട്രെസ്സ്, ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിന്ന് പ്രോബ്ലം, ഈ അലർജിക് ക്രോണിക് എക്സിമ കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും നമ്മൾ കുറേ നല്ല സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ രാത്രി കുളിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. രാത്രി ബിഫോർ ബെഡ് നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുറച്ചും കൂടി ബോഡിയിൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നല്ലപോലെ കൂട്ടണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 to 3 liters എങ്കിലും മിനിമം കുടിക്കണം. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് കൂട്ടുന്ന ചിക്കൻ, എഗ്ഗ്, പപ്പയ, ഡേറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഇച്ചിങ് കൂട്ടും. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി ഓൾറെഡി ഹീറ്റായിട്ട് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ബെഡ് വരെ നമ്മുടെ ബോഡി ഹീറ്റ് കൂട്ടും. അപ്പോൾ അന്ന് ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ചൊറിച്ചിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. ചില പേഷ്യൻസിന് സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾക്കും അത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസ്, നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് പറ്റാത്ത നൈലോണോ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇച്ചിങ് നല്ല ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സസിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സാധാരണ കാണാറില്ല. പിന്നെ അടുത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് പിറ്റീരിയാസിസ് ആൽബ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് പാച്ചസ്. മുഖത്തും സാധാരണ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വൈറ്റ് പാച്ചാണ് പിറ്റീരിയാസിസ് ആൽബ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ എല്ലാ സ്കൂൾ ഗോയിങ് കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും 3 to 16 years ഓഫ് ഏജിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ ഇതിൽ സെൽഫ് ലിമിറ്റിംഗ് ആണ്, നമുക്ക് മെഡിക്കേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ മിക്കവാറും കേസുകളിൽ കുറേ നാളൊരു 6 മാസമൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, അത് കഴിയുമ്പോൾ മെഡിക്കേഷന് വേണ്ടി വരുന്നതാണ്. ഇതിന് മെയിൻ റീസൺ ഡ്രൈനെസ് ആണ്. പ്രോപ്പർ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ചെയ്യാത്ത കാരണമാണ് ഇത് വരുന്നത്. പിന്നെ ആ ഭാഗം ഓക്കെ. പിന്നെയുള്ളത് എക്സസീവ് സൺ എക്സ്പോഷർ, നല്ലപോലെ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില കേസുകളിൽ വേംസ് കാരണം ബോഡി ഡീവേമിങ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ മീൻസ് ഒരു വൈറ്റ് റൗണ്ട് പാച്ചസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ വന്നാലും ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഒക്കെ കാണാം. അനീമിയ വന്ന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കുറഞ്ഞാലും വരാറുണ്ട്. പിന്നെ യൂസ് ഓഫ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റീറോയിഡ്, ചിലപ്പോൾ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കുരു എങ്ങാനും വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീറോയിഡ് ഓയിൻമെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷെ അവരത് സ്ഥിരമായിട്ട് പിന്നെയും അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയ്ക്ക് എന്നുള്ള മെഡിസിൻ ചിലപ്പോൾ 1 മാസം 2 മാസമൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വന്നാലും അവിടെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ആയിട്ട് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എക്സിമ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ഡയറ്റാണ് ആവശ്യം. പിന്നെ വേംസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഡീവേമിങ് ചെയ്യണം. മോയ്സ്ചറൈസിങ് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ എക്സിമ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഡിക്കേഷൻസ്, നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് മെഡിസിൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. എപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖം കഴുകുക, സോപ്പിട്ട് കഴുകുക, കൈ സോപ്പിട്ട് കഴുകുക. അതായത് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ലൈക്ക് ക്ലെൻസിങ് ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഒരു അസുഖമാണ് വിറ്റിലിഗോ. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി. ടൈം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മെലാനിൻ പിഗമെന്റ് പാച്ചസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും. അത് ഇതിന് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ടു ലാക്ക് ഓഫ് മെലാനോസൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് പകരുന്ന ഒരു അസുഖമേ അല്ല. ഇത് ഏത് ഏജിൽ വേണമെങ്കിലും കാണാം. കുട്ടികളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണഗതിയിൽ മെയിൽസിനും ഫീമെയിൽസിനും ഒരേപോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ പാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ക്ലിയർ കട്ട് പാച്ച് ആയിരിക്കും. നമുക്കത് സാധാരണ ഇത് രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും, അതായത് പിറ്റിയാസിസ് ആൽബയും ഇതും നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇതാണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആക്കാനാണ് എല്ലാവരും സാധാരണ ഓടി വരുന്നത്. പക്ഷെ മീൻസ് പിറ്റിയാസിസ് ആൽബയ്ക്ക് ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് എഡ്ജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ വിറ്റിലിഗോന് നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം. പിന്നെ അവിടെയുള്ള ഹെയർസും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് മറ്റേ പിറ്റിയാസിസ് ആൽബയിൽ അങ്ങനെ വൈറ്റ് ഹെയർ നമുക്ക് കാണില്ല. സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ഹെയർ തന്നെ കാണാം. പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല, ഹെയറും വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ കോസസ് മെയിനായിട്ട് ജനറ്റിക് കോസസ് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ സൺബേൺ, സ്ട്രെസ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്ട്രെസ് കാരണം തന്നെ വൈറ്റ് ചെറിയ പാച്ചസ് വന്നു തുടങ്ങും. പിന്നെ കെമിക്കൽ എക്സ്പോഷർ, ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസസ്, തൈറോയ്ഡ് ഡിസീസസിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില ലിവർ പ്രോബ്ലംസിനും നമ്മൾ വൈറ്റ് പാച്ചസ് കാണാറുണ്ട്. എക്സ്ട്രീംസ് ഓഫ് വെതർ, പിന്നെ
ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മാറിപ്പോന്നാലും സിട്രസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യും. ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അഗ്രവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കറ്റ് ജ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള എപ്പോഴും ഹിസ്റ്ററി കിട്ടാറുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇഞ്ചുറി, എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിൽ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഈ വിറ്റ്ലിഗോ തന്നെ 3 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. സെഗ്മെന്റൽ, അതായത് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമായിട്ട് വരും. ചിലത് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം. പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ബോഡിയിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്കവാറും ഒരു 80% ഭാഗവും വൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സാധാരണ ഇതിൽ സൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ക്രീം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് അണ്ടർലൈൻ കോസ്, ഇപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഇതിനും അതേ സപ്പോർട്ടീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് നല്ലപോലെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് പകരില്ല എന്നുള്ളതും പിന്നെ റീഅഷുറൻസും നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് പുതിയ ഹോർമോൺസ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസ് കൊടുക്കാനും ആവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ആക്നെ വൾഗാരിസ്, അതായത് നമുക്ക് സ്ഥിരം കാണുന്ന മുഖക്കുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസോർഡർ ആണ്. പൈലോസെബേഷ്യസ് യൂണിറ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ ഗ്ലാൻഡ്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പൈലോസെബേഷ്യസ് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് സേബം സെക്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സേബം സെക്രേഷനാണ് നമ്മുടെ ബോഡി സ്കിന്നിന് ആവശ്യമുള്ള ഗ്ലോ ഒക്കെ തരുന്നത്. ആ ഡക്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഡ്യൂ ടു ഒബ്സ്ട്രക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷനോ വരുമ്പോൾ, അതായത് ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ഓയിൽ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ കാരണം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡാൻഡ്രഫുകളൊക്കെ ആ പൊടി വീഴുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ ഡെഡ് സെൽസ് ഒക്കെ വീഴുമ്പോൾ ആ ഭാഗം ബ്ലോക്കേജ് വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആക്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് പല രീതിയിലും കാണാം. ചിലർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു തടിപ്പ് പോലെ കാണാം, ചിലർക്ക് പസ്സായിട്ട് കാണാം, ചിലർക്ക് കട്ടിയുള്ള നോഡ്യൂൾ പോലെ കാണാം, ചിലർക്ക് സിസ്റ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഡക്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ആവുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരും, ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് പസ്സും ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി വരുന്നത്. ഇത് സാധാരണ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡിയിലാണ് കാണുന്നത്, ലൈക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ കാണാറുണ്ട്, ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻ കോസസ് ജനറ്റിക് ഫാക്ടറാണ്. 80% നമുക്ക് ജനറ്റിക് ഫാക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്യൂബർട്ടി സമയത്തൊക്കെ ആൻഡ്രോജൻ ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നല്ലപോലെ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്നെയൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ PCOD സിസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മുഖക്കുരു വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സ്ട്രെസ്സ്, പിന്നെ സ്മോക്കിങ്ങും പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഡയറ്റും ഓയിലി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഷുഗറി ഐറ്റംസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം. ഈ ഓയിലി ഐറ്റംസിനേക്കാളും നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രശ്നം ഇതിൽ ഷുഗറാണ്. ഷുഗർ കൂടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്നെയുടെ ഇത് കൂടുന്നത്. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് കുറേ കഴിക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെ ഈ ആക്നെ വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഈ കോൾഡ് കംപ്രഷൻ വിത്ത് ഐസ് വെച്ചിട്ട് കോൾഡ് കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഫേസ് വാഷ്, അതും ഓരോരുത്തർക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്ന ഫേസ് വാഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഓറഞ്ച് പീലിന്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്കിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കളറേഷൻ പോകാനായിട്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മുൾത്താണി മിട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് വെള്ളമായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ റോസ് വാട്ടറായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ സെക്രീഷന് കുറയാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ട്രിക്ക് ചെയ്ത്, ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അത് തൊട്ട് അത് പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കണത്. അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സിസ്റ്റായിട്ട് മാറും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കട്ടിയുള്ള പസ്റ്റ്യൂൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ മേക്കപ്പ് ഇടാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. മേക്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ഓയിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മേക്കപ്പ്സ് സാധാരണ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നല്ലപോലെ വെള്ളം കുടിക്കണം. ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഈ കൊറിയാൻഡർ ലീവ്സ് ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറയാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ സിസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന അസുഖമാണ് കോൺസ് ആൻഡ് കാലസസ്, അതായത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന ആണിരോഗം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. പിന്നെ ഒരു തിക്ക് ഹാർഡൻ ലെയർ ഓഫ് സ്കിന്നാണ്, ഡെവലപ്സ് ഓൺ ദ എസ്പെഷ്യലി തള്ളവിരലിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇത് ധാരാളമായിട്ട് കാണാറുള്ളത്. സ്മോൾ സർക്കുലർ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് സെൻറ്റർ, നല്ല പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും. അത് 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റും ഉണ്ട് ഹാർഡും ഉണ്ട്. ഈ കാലസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും ഷൂസൊക്കെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തൈമ്പ് പോലെയൊക്കെ വരില്ല, അതാണ് കാലസസ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഒരു യെല്ലോവിഷ്, സ്ലൈറ്റ്ലി യെല്ലോവിഷ് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക സാധാരണ. സാധാരണ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ കുറേ നേരം നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്രോപ്പർ ഫിറ്റിംഗ് ഷൂസ്, കറക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് അല്ല ഷൂസ്, പിന്നെ കാലൊക്കെ വേർക്കുക, സ്വെറ്റ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇത് വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ കാല് കുറേ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ടിരിക്കുക, 5 to 10 minutes, പ്രോപ്പർ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഉപയോഗിക്കണം. പിന്നെ പ്രോപ്പർ ഫിറ്റ് ആവുന്ന ഷൂസസ് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. കാലസ് റിമൂവൽ നമുക്ക് പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരത് ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അലർജീനെ കുറിച്ചാണ്. അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നതാണ്. നമുക്ക് അലർജിക് സ്നീസിങ് ആണ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നല്ല സ്കോപ്പുള്ള ഒരു ഡിസീസാണ് അലർജി. Allergy sadharana occurs due to hypersensitivity of the immune system to substances in the environment that are normally harmless. ഈ അലർജി ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ആ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഒരു വൈറസോ ബാക്ടീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കും. പക്ഷേ ഈ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിനെ ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? ചിലപ്പോൾ പൊള്ളൻ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ മിൽക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ പൊടിയായിരിക്കും. പക്ഷേ അത് എല്ലാവർക്കും അലർജി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാവാൻ വഴിയുള്ളൂ. When first time exposed to a specific allergens, the body of people like allergy ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ റെസ്പോൺസ് ബൈ പ്രൊഡ്യൂസിങ് IgE ആന്റിബോഡീസ് ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ ആന്റിബോഡീസ് ഫൈൻഡ് ദ ആന്റിജൻ. സാധാരണ ഈ ആന്റിബോഡീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആന്റിജന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഹിസ്റ്റമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിലീസ് ചെയ്യും. ആ ഹിസ്റ്റമിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അലർജിക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വെല്ലിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ എല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ളവർ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കാണും. കോൾഡ് വന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ഈവൻ ന്യൂ ബോൺസിന് വരെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള അസുഖമാണ് ഇവർ ആന്റിഹിസ്റ്റമിൻ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാണും. പിന്നെ മെയിൻ കോസസ് 90% ഹെറിഡിറ്ററി ആണ്. പിന്നെ പൊള്ളൻസ്, ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ്സ്, അനിമൽ ഡാൻഡ്രഫ്, പല റീസൺസും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഫുഡ് ആണെങ്കിൽ എഗ്ഗ്, സോയാബീൻ, ഷെൽഫിഷ്, നട്ട്സ്, മിൽക്ക്, പിന്നെ ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ പോയി കൊതുക് കടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ചില സ്ട്രോങ് മെഡിക്കേഷൻസ്, ചില കേസുകളിൽ പെർഫ്യൂംസ്, സോപ്സ്, ഡിയോഡ്രൻസ്, പിന്നെ ചില മെറ്റൽസ്, അതായത് ഓർണമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അലർജി ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്കിൻ പ്രിക് ടെസ്റ്റ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്കിൻ പാച്ച് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ. പിന്നെ എലിമിനേഷൻ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് മിൽക്ക് കഴിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ പ്രശ്നം തോന്നിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ, ഒരു മാസം എങ്ങാനും മിൽക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ടോട്ടലി മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും മിൽക്കായിരുന്നു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ നട്ട്സ് ആണ്, പീനട്സ് ആണ് പ്രശ്നം. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർക്കുള്ളതാണ് പീനട്സ് അലർജി. പീനട്സ് ആണ് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ പീനട്സ് കുറച്ച് നാൾ മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പൊ ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ചെറിയൊരു പീസ്, ഇപ്പോൾ മുട്ടയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് എഗ്ഗ് കൊടുത്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാം. പിന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് കൊടുത്ത് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ IgE ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എത്രത്തോളം IgE ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ അലർജിയുടെ സിംറ്റംസ് പറഞ്ഞാൽ മൈൽഡ്, ചെറിയ ഒരു മൈൽഡ് തുമ്മലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങും. പക്ഷെ അത് വലിയൊരു അനഫിലാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ വരെ ആയി പോകാറുണ്ട് സാധാരണ. അതായത് പെട്ടെന്ന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരിക, ഒരു കാർഡിയാക് ഷോക്കൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര മൈൽഡായിട്ട് വരും. സ്കിന്നിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇച്ചിങ്, റാഷസ്, പിന്നെ അപ്പിക്കേരിയ പോലെ റാഷസ് വരാറുണ്ട്. കണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിങ്, കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ്, അലർജി കൺജങ്ക്റ്റിവൈറ്റീസ് വരാറുണ്ട്. കണ്ണൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് തടിച്ച് വരാറുണ്ട്, കണ്ണിന് ഡിസ്ചാർജ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ചെവിയിലാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ഇച്ചിങ്, ഇതൊക്കെ അലർജിയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ്. മൂക്കിലാണെങ്കിലും ചൊറിച്ചിലും, നോസ് ബ്ലോക്ക്, സ്നീസിങ്, ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ത്രോട്ടിലാണെങ്കിൽ ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷനും, പോസ്റ്റ് നേസൽ ട്രിപ്പിംഗ്, എപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഫം വരിക, സൗണ്ട് രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഫം വരിക, പിന്നെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുക, ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് ത്രോട്ടിൻ്റെ അലർജി കാണിക്കുന്നതാണ്. ലങ്സിലാണെങ്കിൽ വീസിങ്, ആസ്മ, ലൈക്ക് കഫ്, അലർജി കഫ്, ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന സ്ഥിരം അസുഖങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ സൈനസ് ഹെഡ് ഏക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നോസ് ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ കാരണം അത് സൈനസിന് എഫക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ സൈനസ് ഹെഡ് ഏക്സ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ വയറിലാണ് പ്രശ്നം എന്നെങ്കിൽ നോസിയ, വോമിറ്റിങ്, ക്രാംസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ഡയറിയ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇപ്പം പാല് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ മിക്കവാറും ഇവിടെയുള്ള അധികവും നമുക്ക് പാല് പ്രശ്നമാണ്. മിൽക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മിൽക്ക് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഡയറിയ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അലർജി ശരിക്കും അതിൻ്റെ ക്രാംസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ മൈൻഡിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ അത്ര സിവിയർ അലർജി ആണെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഡിസിനക്സ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില പർട്ടിക്കുലർ പ്രോട്ടീനായിട്ട് ഫുഡിന് അലർജി ഉണ്ടാവും. ഫുഡ് അലർജി 2 ടൈപ്പുണ്ട്. ഫുഡ് അലർജി ഉണ്ട്, ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ട്. ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള
നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് കുറവാകുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ, അതായത് മിൽക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂട്ടൻ ഇൻടോളറൻസ്. അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അതിനായിട്ട് ഓവർ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴാണ്. അതിൽ അലർജിയിൽ IgE ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, പക്ഷേ ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസിൽ IgE നോർമൽ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ, അത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ രീതിയിൽ. പിന്നെ മിക്കവാറും കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന അലർജി, ഫുഡ് അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കും എഗ്ഗും പീനട്സ് ഒക്കെയാണ്. അഡൽസിലാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, പീനട്സ്, ഫിഷ്, മിക്കവാറും പ്രോൺസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രോൺസ് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും മുഖമൊക്കെ വന്ന് വീർക്കുക, സ്വെല്ലിങ്ങും ലൈക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ വരിക, പെട്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുള്ള കേസാണ്. പിന്നെ അടുത്തുള്ളത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് അലർജനായിട്ട്, അതായത് പൊള്ളനോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി, സാധാരണ പൊടി വരുമ്പോഴേക്കും തുമ്മല്, സ്ഥിരമായിട്ട് രാവിലെ നിൽക്കുമ്പോൾ തുമ്മുന്ന ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. അതിന് സുഖമായിട്ട് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല, അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പലരും ആന്റിഹിസ്റ്റമിനും സിട്രസിനും കഴിച്ച് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ അധികം ഉള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ തുമ്മലുണ്ടാക്കാവുന്ന സാധനങ്ങൾ, അതായത് നാച്ചുറലി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറലി കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയുള്ള സ്ഥിരം ആൾക്കാർ കഴിക്കുന്ന സംഭവമാണ് കുക്കുംബർ, സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും അലർജി ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും AC ഇരിക്കുന്നത്. ആ AC നമ്മൾ നാച്ചുറലി തണുപ്പുള്ള കോൾഡ് തിങ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ, അതായത് വാട്ടർമെലൺ, കുക്കുംബർ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോട്ടിൽ, നോസിൽ ആ കോൾഡ്നെസ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എസ്പെഷ്യലി രാത്രി ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ, സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ളതും കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കണതെങ്കിൽ അത് ആ കോൾഡ് രാത്രി മുഴുവൻ നിൽക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആകുമ്പോൾ തുമ്മും. ഞാൻ പല കേസുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ വാട്ടർമെലൻ അല്ലെങ്കിൽ സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുക്കുംബർ നിർത്താൻ പറയും. അത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വിത്തിൻ 1 വീക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി മെഡിക്കേഷന് അവരുടെ സ്നീസിങ് അങ്ങോട്ട് കുറേ മാത്രം ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോവുകയും ചെയ്യും. വേറെ ഒരു ഡയറ്റ് ചേഞ്ചും വേണ്ട. ഓൺലി എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാവരും സാധാരണ നില രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഡിന്നറിന് നമ്മളൊരു ഹെൽത്തി ഒരു ഫുഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കുറെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കുക്കുംബറും മെയിൻ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കാറുണ്ട്. അത് പൊട്ടയാന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡേ ടൈമിൽ, മോർണിംഗ് ടൈമിൽ, വെൻ ഔട്ട്സൈഡ് സണ്ണുള്ള സമയത്ത് അത് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കുറയും. പക്ഷെ നാച്ചുറലി മിക്കവാറും കഴിക്കുന്നത് രാത്രിയാണ്. അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണ്, ഇത്രയും കൊല്ലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് വിത്തൗട്ട് എനി മെഡിസിൻ, എനിക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ സാധാരണ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാം, ഇത് നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് വായോ എന്നിട്ട് നോക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയാറ്. മിക്കവാറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം മാറും. പിന്നെ അതിന്റെ ഇന്നിപ്പോ ഗ്രേപ്സോ വാട്ടർമെലനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ എത്തുമ്പോൾ മൂക്കടവ്, കോൾഡ്, തുമ്മല്, ചുമ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് സൈനസ് ആയിട്ട് മാറും. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അത് അടുത്ത ചെസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കും, ആസ്മയോ BC അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിലേക്ക് കിടക്കും. അപ്പം ഇത് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ രാത്രി കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകല് കഴിക്കാൻ നോക്കുക. അപ്പം നമുക്ക് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്കിൻ അലർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർട്ടിക്കേരിയ റാഷസ്, അത് അക്യൂട്ടായിട്ടും കാണാം, ക്രോണിക് ആയിട്ടും കാണാം. അക്യൂട്ടായിട്ട് കാണുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വന്നു ബോഡിയിൽ, അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിത്തിൻ 1 or 2 days അല്ലെങ്കിൽ 1 week കൊണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആവും. ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ കൊല്ലങ്ങളോളം അതിന്റെ അലർജി ബോഡിയിൽ നിൽക്കും. പിന്നെ അതും 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, എക്സോജീനിയസ് ഉണ്ട്, എൻഡോജീനിയസ് ഉണ്ട്. എക്സോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അലർജിക് കോൺടാക്റ്റും ഇറിറ്റൻ കോൺടാക്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ. എൻഡോജീനിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റോപിക് എക്സിമ, സാധാരണ കാണുന്ന നമ്മുടെ എക്സിമയും, പിന്നെ സെബോറി ഡെർമറ്റൈറ്റിസ്, നമ്മുടെ ഡാൻഡ്രഫ്, അങ്ങനത്തെ. പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ്, ഫസ്റ്റ് തിങ് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മുടെ കർട്ടൻസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 in 6 months. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ കർട്ടനിലൊക്കെ നമ്മുടെ AC പൊടിയും ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 months കർട്ടൻസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം. ബുക്ക് ഷെൽഫ്, കാർപ്പറ്റ്സ്, AC ഡക്റ്റ് ഒക്കെ റെഗുലർ ബേസിസിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 in 6 months എങ്കിലും അത് ക്ലീൻ ആക്കേണ്ടതാണ്. ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കാൻ നോക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പൊടി തട്ടുമ്പോൾ ആ പൊടി തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് തുമ്മാൻ നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സിവിയർ അലർജിയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ആൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ട് ആരാ വീട്ടിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആളെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പിന്നെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് പെറ്റ്സ്, വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന പെറ്റ്സ്. അതായത് എസ്പെഷ്യലി കാറ്റ്സും ഡോഗ്സ്, ബേർഡ്സിനൊക്കെ ഈ സാധനം പൊടികൾ വരാം, ചെറിയ ചെറിയ പൊടി. അതിന് എന്തെങ്കിലും അലർജി ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ക്ലിയർ ആയി മീൻസ് ഹൈജീനിക് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. കൈയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ വേറൊരു ഇതിൽ കിടക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രോപ്പർ ക്ലീനിങ്ങും ആവശ്യമാണ്.
പിന്നെ ചില കേസുകൾ ഒട്ടും പറ്റാത്തതുണ്ട്. എനിക്കറിയാവുന്ന പല കുട്ടികൾക്കും അത് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും, അതായത് പെറ്റ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചില കേസുകൾ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല, പെറ്റിനെ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ആസ്മയും അലർജിയൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നേക്കാൾ നല്ലത് നമുക്ക് പെറ്റ്സിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഫേസ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. പിന്നെ ടർമറിക്കിനും ഹണിക്കും ഒരു ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണ്, അത് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. തണുത്ത ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഈ തണുത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. രാത്രി ആകുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുക. പിന്നെ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് എപ്പോഴും കുറച്ച് വാമായിട്ട് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആ അലർജിയുടെ സിംറ്റംസിനെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് ഫുഡാണ് അലർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ സ്ട്രോങ് പെർഫ്യൂംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ നല്ലതാണ്. പിന്നെ മൈൽഡ് സോപ്പും ക്രീംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. പിന്നെ നല്ല വേർത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിക്കാതിരിക്കുക. കുറച്ച് വേർപ്പ് പോയി ശേഷം, നമ്മളെപ്പോഴും നാട്ടിൽ പറയും, നമ്മൾ വേർപ്പ് താഴുക എന്നൊക്കെ പറയും, സപ്രഷൻ വരിക എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അപ്പോൾ അതില്ലാതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും തലയൊന്ന് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പം മിക്കവാറും പലരും ചെയ്യുന്നതാണ് തലയിൽ ഓയിൽ തേച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പോവുക, ജിമ്മിൽ പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പണി ചെയ്യുക. അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. തലയിൽ എപ്പോഴും എണ്ണ തേച്ച് ഒരു 5 to 10 minutes വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓയിലും ഇതൊക്കെ നിന്നിട്ട് തലയിലും അത് ഈ ആക്നെ പോലെയുള്ള കുരുകുരു പോലെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഡാൻഡ്രഫ് കൂടാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. എൻ്റെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? അനു, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഹലോ. Thank you so much, Dr. Neetu. That was very informative. 2-3 questions വന്നിട്ടുണ്ട്. One was urticaria. അത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നീതു കുറെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. There is a question, കുറെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, എല്ലാം നോർമൽ ആണ്, unable to find the cause. Is there any cure for it in homeo എന്നുള്ളത്? എന്തായിരുന്നു അസുഖം? urticaria. ഷുവർ, അർട്ടിക്കേരിയക്ക് നമുക്ക് നല്ല സ്കോപ്പ് ഉള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റാവുന്ന അസുഖമാണ്. ഓക്കെ. വിറ്റിലൈഗോയ്ക്ക് ഹോമിയോപ്പത്തിയിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ടൈം എടുക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു 10 months to 1 year ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറും. എൻ്റെ ഇഷ്ടംപോലെ കേസസ് ഉണ്ട്. എനിക്കിപ്പോഴും പല ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള പേഷ്യൻസും എനിക്കിപ്പോൾ വരാറുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന്. എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോ ഏരിയയിൽ മാറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമുക്ക് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പേഷ്യൻസ് വരും. അപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർക്ക് മാറാറുണ്ട്, പക്ഷെ കുറച്ച് മനക്കടയും. കാരണം ബാക്കി അസുഖങ്ങളെ പോലെയല്ല, കുറച്ചും കൂടി ടൈം എടുക്കും അത്. അടുത്ത question, what is the best eczema treatment for babies and how much time will it take to cure eczema permanently? ബേബീസിനാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡ്രൈനസ് മാറ്റലാണ്. അതിന് യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല. പ്രോപ്പർ മോയ്സ്ചറൈസിങ്, പിന്നെ എന്ത് ഫുഡാണ് അലർജി എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാറ്റി വയ്ക്കലാണ്. നമുക്ക് ഓരോ ഫുഡ്, ഞാൻ അതേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഓരോ വീക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ പുതിയ ഫുഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫുഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ് അലർജി എന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് അലർജി ടെസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് ഏത് ഫുഡാണ് നമുക്ക് പറ്റാത്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ, കുട്ടികളെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയല്ല, ഒരു 3 years എബോവ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അയ്യോ ഇത് അലർജി ആവോ, എഗ് ആവോ, മിൽക്ക് ആവോ, ചിക്കൻ ആവോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫുഡ് ഐറ്റംസും മാറ്റി വെക്കും. അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആ കൊച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള, വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള, ഗ്രോത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ ഗ്രോത്തിന് പിന്നെ പ്രശ്നം വരും. അപ്പൊ ഇവർക്ക് കൊച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സങ്കടം വരും, അയ്യോ ഒന്നും കഴിക്കാത്ത ഒരു കൊച്ചിന്റെ പോലെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും ആ ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ. ആ ടെസ്റ്റിൽ എന്താണ് കൊച്ചിന് അലർജി പറ്റാത്തത് എന്ന് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിക്കും. എഗ് വൈറ്റ് ആണോ, എഗ് യോക്കാണോ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കിൽ ഏത് മിൽക്കാണ് പ്രശ്നം, കൗസ് മിൽക്കാണോ, മറ്റേ ഏത് മിൽക്കാന്നുള്ളത്, സോയ മിൽക്ക് ഏതാ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽമണ്ട് മിൽക്കാണോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് പ്രശ്നമില്ലാത്ത, അതായത് അലർജി ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് എടുക്കാലോ. പിന്നെ അത് നട്ട്സ് ആണെങ്കിലും പീനട്സ്, എല്ലാ നട്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പീനട്സ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പീനട്സ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ, അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ പ്രോപ്പർ മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങും ഈ ഫുഡ് അലർജിയും കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാക്സിമം അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. Thank you. Tell us about immunity medicine. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡീനെ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ഒരു നാച്ചുറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അത് പക്ഷേ മിക്കവാറും പല കാരണങ്ങൾ കാരണം, സ്ട്രെസ് കാരണം, പല റീസൺ കാരണം നമുക്കത് താന്നു പോകും.
അപ്പൊ അത് കൂട്ടാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് ഹോമിയോയിൽ. നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യലാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പലവിധ വൈറൽ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പൊ ഒരു അസുഖത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസിനാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അസുഖത്തിനെ അല്ല. അസുഖത്തിന്റെ പേര് ഏതായാലും നമുക്കതൊരു ഇഷ്യൂ അല്ല. പക്ഷെ സിംറ്റം ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോക്കാര് ഞങ്ങൾ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്ക് സിംറ്റം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അസുഖവും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ലെവലിൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ സിംറ്റംസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പേഷ്യന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ സിംറ്റംസ് ഒന്നും പറയില്ല. ഡോക്ടർ അത് എങ്ങനെയുണ്ട്, നമുക്ക് കേസ് ടേക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരു 45 മിനിറ്റ്സ് 1 hour എടുക്കും ഫസ്റ്റ് കേസ് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർ, അത് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം, അത് കുഴപ്പമില്ല ഇത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിന്റെ മീൻസ് നമുക്കൊരു ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോഴത്തെയുള്ള വൈറൽ ഫീവറിനൊക്കെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴും അത് പലപ്പോഴും പലരും മെഡിസിൻസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പനി, കോൾഡ്, ഈ ക്ലൈമറ്റ് മറ്റേ മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പോലെ അസുഖങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോമൺ സിംറ്റംസ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് റെമഡി ഫോർ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഇൻ ബേബീസ്? ഹോമിയോപ്പതിയിലെ മെഡിസിൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഫുൾ കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഫൈബർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കലാണ്. മിൽക്ക് ഐറ്റംസും ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ, ഷുഗറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ സാധാരണ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കൂട്ടണം. ലൈക്ക് കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവര് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് കുറവായിരിക്കും, അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഹോമിയോപ്പതിയും ഓരോ പേഷ്യന്റ് കേസ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ നെക്സോമിക്ക എന്നൊരു മെഡിസിൻ ആണ് സാധാരണ ഇപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓവർ ദ കൗണ്ടർ വാങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് അതിന് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കേസ് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ സ്കിൻ ടാഗ്സ്? സ്കിൻ ടാക്സിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതും അത്ര ഈസി അല്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് പലർക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് എന്തെങ്കിലും റീസൺ കൊണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് കുഴപ്പമില്ല, ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ ടൈം എടുക്കും. വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്ന ഒരു അസുഖം. തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലംസിന് ഹോമിയോയിൽ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഹോമിയോയില് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോഇമ്യൂൺ ഡിസീസസിനൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെഡിസിൻ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ മെഡിസിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. Is there treatment for osteoporosis and scoliosis in homeopathy? Degenerative changes in all treatment undo? And what is the duration of the treatment? ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പേഷ്യന്റ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ചില കേസുകൾ നമുക്ക് 2 weeks കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ 1 week കൊണ്ട് വരെ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും. ചില കേസുകളിൽ 2 months 3 months 1 year വരെ എടുത്തു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇഷ്ടം പോലെയുണ്ട്. ഏത് കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിംറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സുഖമായിട്ട് മീൻസ് അസിംറ്റമാറ്റിക് ആക്കി മാറ്റാവുന്നതാണ്. Thank you, Dr. Neetu.